Hi guys, welcome to Update Study Practice channel. Today we are going to discuss about ibps PO Prelims Memory Based Questions 2020, and this is our last question from the title Max, and then we are going to discuss about English. Today is our 17th question. Come on, let's read it. Question. In a family of 3 generations, there are 6 family members. 3 generations and 6 family members. There's like PQ or STU. U is the son of P. Come on, let's write. U is the son. U is the son of P. Okay. Q is brother-in-law of S, who has no siblings. S is the only child of R. Okay. R is married to P. Where is P here? So P is here. R is married to P. So R married to P. So 2 means you have to put the arrow mark towards P. T is the niece of Q. How P is related to T? So U is son of P or married to P. So, and then U is son of P. Q is brother-in-law of S. S has no siblings. Only S is the only child of R. So S is the only child of R. That means only one child for R and P. S is the only child, and what they said here, S who has no siblings. That means no siblings. கூட பிறந்தவங்க அவங்களுக்கு யாரும் கிடையாது. No siblings. And then Q is brother-in-law of S. So Q is brother-in-law of S. Sorry, see here, U is son-in-law of P. So son-in-law. U is son-in-law of P. Okay. U is son-in-law of P or is married to P. S is the only child. So that means son-in-law means is a man. So S is a woman. Am I right? So both are husband and wife. Okay. Son-in-law means S is a woman, U is a man, U is a son-in-law of P, or and P are father and mother, but I don't know who is father and who is mother of S. Let's keep it aside and then check other. Q is the brother-in-law of S. Q is the brother-in-law of S. Brother-in-law of S. If Q is the brother-in-law of S, what's the relation between Q and U? Yes. Q is brother of U. Okay? Can you get this? If Q is brother-in-law of S means Q definitely brother of U. And then T is niece of U. T is niece of U. So how P is related to T? P is here, T is here. So we don't know either P and R, who is father or mother, who is gen, who is lady, we don't know. So we can't say the relation T and P. We don't know what's the relation between T and P. Okay. So the answer is not known. Answer is not known. That means we can't identify the correct answer because who is, whether R is a lady or gen, whether P is a lady or gen, we don't know. And also they are asking about P to T. So what's the relation of P to T? If it may be a mother, there is some relation. If may be a father, it may be another relation. So we don't know about that. So answer is not known. Okay. If you have any doubt from this question, please comment it. And then now we are moving to same ibps PO English topic, English title. Okay. Come on, let's read the question. 71st question. A truck had assumingly collided with car. அதாவது என்ன சொல்றாங்கன்னா
ட்ரக்கு வந்து அஷ்யூமிங்னா ஏற்கனவே அஷ்யூம் பண்ணிட்டு போய் வேணுட்டே காரோட மோதுது அப்படின்றது தான் இங்கே மீனிங். அதுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. இதுக்கு வேற ஏதாவது ஆப்ஷன்ஸ் மாற்ற முடியுமா, இல்லை இதே இருக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இதோட கேள்வி. ஆப்ஷன் ஏ பாருங்க, எவிடென்ட்லி கொலைட். ஆப்ஷன் பி கான்சிக்வென்ட்லி மெட். ஆப்ஷன் சி விர்ச்சுவலி ரிசீவ்ட். அண்ட் ஆப்ஷன் டி டெரமெண்டஸ்லி மிஸ்ஹேப். அதாவது ஏற்கனவே அஷ்யூம் பண்ணிட்டு தான் அவங்க போய் மோதுனாங்க. ட்ரக் வந்து கார் மேலே மோதுது. அப்போ கான்சிக்வென்ட்லி உடனே தெரியாமல் டக்குன்னு உடனே மோதிருச்சா, கான்சிக்வென்ட்லி மெட்டா, இல்லை, ஏற்கனவே அஷ்யூம் பண்ணிட்டு தான் போயிருக்காங்க. விர்ச்சுவலி ரிசீவ்டா விர்ச்சுவலி இது ரெண்டுத்துக்குமே சம்மந்தமே இல்லை பாருங்க. தெர் இஸ் நோ ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் அஷ்யூமிங் கொலைட் அண்ட் விர்ச்சுவலி ரிசீவ்டு. ஸோ சியும் கிடையாது. அண்ட் தென் டெரமெண்டஸ்லி மிஸ்ஹேப், பெரும் விபத்து, அவங்களுக்கு தெரியாமலே பெரும் விபத்து நடந்துருச்சா, இல்லை, தெரிஞ்சுதான் பண்ணாங்க. ஸோ ஆப்ஷன் ஏ பாருங்க, எவிடென்ட்லி கொலைட். ஆமாம், எவிடன்ஸோட தான் அவங்க இதுமாரி பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு இதில் தான் அவங்க போய் கொலைட் பண்ணாங்க. ட்ரக்கை வந்து காரோட மோதுனாங்க. அப்போ எதை ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் இங்கே? ஆப்ஷன் ஏ தான் இதுக்கு சரியான விடை, எவிடென்ட்லி கொலைட். ஆனால் இங்கே பாருங்க, சென்டென்ஸ் வந்து பாஸ்ட் டென்ஸ்ல இருக்கு, ஹேட். ஸோ ஏ கொலைடன்னு வரணும். பட் எவிடென்ட்லி கொலைட் தான் கொஷின்ஸ்ல கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஆப்ஷன் ஏ தான் ரைட் ஆன்சர். 72. The politicians makes vague promise about tax cuts. பொலிட்டீஷியன் என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஒரு தெளிவற்ற வாக்குறுதி கொடுக்குறாங்க. நாங்கள் உங்களுக்கு டேக்ஸை குறைச்சி தருவோம், நாங்கள் வின் பண்ணால் நாங்கள் உங்களுக்கு டேக்ஸை கம்மி பண்ணுவோம் அப்படின்னு தெளிவற்ற ஒரு வாக்குறுதி, ஒரு பொய்யான ஒரு ஃபால்ஸான இதுமாரி தெளிவாக நாங்கள் பண்ணுவோம் பண்ண மாட்டோம்னு ஒரு குழப்பத்திலே தெளிவாக இல்லாமல் சொல்லிட்டு போகிறாங்க, தெளிவற்ற வாக்குறுதி. ஸோ இந்த வேக் ப்ராமிஸ்க்கு பதிலாக வேற ஏதாவது ரீப்ளேஸ் பண்ணலாமா? கொடுத்துருக்க ஆப்ஷன்ஸில் பாருங்க என்ன பண்ணலாம். ஹேஸ் ப்ராமிசஸ், அவங்க ப்ராமிஸ் பண்ணாங்களா, கரெக்டாக நாங்கள் கொடுப்போம், டேக்ஸ் கட் கொடுப்போம்னு ப்ராமிஸ் பண்ணாங்களா, இல்லை. வுட் ரீகால்டு பாலிசிஸ், நாங்கள் பாலிசிஸை திரும்ப பண்ணி ஒரு கரெக்ட் பண்ணி உங்களுக்கான டேக்ஸை நாங்கள் குறைச்சி கொடுப்போம்னு சொல்கிறாங்களா, இல்லை. மேட் வேக் ப்ராமிசஸ். ஷுட் கன்ஃப்ளிக்ட் ப்ராமிசஸ், அதாவது ஒரு மோதல் போக்கில் சொன்னாங்களா, இல்லை, அதுமாரிலாம் இல்லை. மோதிட்டு ஒரு சண்டை இதில் மாரி சொன்னாங்களா, இல்லை. ஒரு தெளிவற்ற பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனாங்க. அப்போ பொலிட்டீஷியன் ஏற்கனவே வாக்குறுதி கொடுத்ததாக தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க, பாஸ்ட் தான். அப்போ என்ன வரணும்? மேட் வேக் ப்ராமிசஸ். மேக்ஸ் வேக் ப்ராமிசஸ்க்கு பதிலாக என்ன வரணும்? மேட் வேக் ப்ராமிசஸ். த பொலிட்டீஷியன் மேட் வேக் ப்ராமிசஸ் அபவுட் டாக்ஸ் கட்ஸ். புரியுதுங்களா உங்களுக்கு? And then 73rd question. Students feel autonomous when they are able to willing engage time and energy to their studies. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி ஃபீல் பண்ணுறாங்கன்னா, தன்னால் சுயமாக ஃபீல் பண்ணிக்கிறாங்க. when they are able to willing, willingனா விருப்பம். எதில் விருப்பம்? அதாவது அவங்க டைம் எனர்ஜி எல்லாத்தையும் விருப்பப்பட்டு ஸ்டடீஸில் ஈடுபடுத்தி தன்னாலேயே பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபீல் பண்ணுறாங்க. புரியுதா அந்த லைனுக்கு உங்களுக்கு மீனிங்? ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி நினைக்கிறாங்கன்னா, அவங்களுக்கு எப்படி தோணுதுன்னா, நாங்களே விருப்பப்பட்டு எங்களோட டைமு எங்களோட எனர்ஜி எல்லாத்தையும் நேரம் எங்களோட உழைப்பு எல்லாத்தையும் ஸ்பெண்ட் பண்ணி நாங்களே ஈடுபட்டு நல்லா படிப்போம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கு இந்த வில்லிங் என்கேஜ் இந்த லைன்ஸ்க்கு பதிலாக வேற ஏதாவது ரீப்ளேஸ் பண்ணலாமா அப்படின்றதுக்கு ஒரு 4 ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அது என்னன்னு பாருங்க. ரெடிலி டிவோட்டட், ரெடியாக நாங்கள் ரொம்ப இப்பயே ஆரம்பிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களா, எங்களை இப்படியே அர்ப்பணிச்சிடுறோம், படிக்கிறதுக்கு இப்படியே அர்ப்பணிச்சிடுறோம், எங்களோட வில்லிங் பவர்லாம் கொடுத்தா இப்படியே அர்ப்பணிச்சிடுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களா, இல்லை. ஃபுல் அசைன், நாங்கள் ஃபுல்லாக அப்படியே கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி ஃபுல்லாக பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களா, உடனே பண்ணிடலாம் ஃபுல்லாக பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களா, இல்லை. வில்லிங் டிவோட், வில்லிங் டிவோட்னா விருப்பப்பட்டு எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களா பார்ப்போம். அடுத்த ஆப்ஷனையும் பாருங்க. டி கோஆப்ரேட் வில்லிங்லி, நாங்கள் ஒத்துழைக்கிறோம், இந்த விருப்பத்துக்கு நாங்கள் ஒத்துழைக்கிறோம், பரவாயில்ல போனால் போது நாங்கள் ஒத்துழைக்கிறோம், நாங்கள் டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் படிக்கிறதுக்கு, நாங்களே சுயமாக படிக்கிறதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களா, கண்டிப்பாக இல்லை. ஒத்துழைக்கிறதுலாம் அவங்கள பற்றி சொல்லலை. ஆனால் ஆப்ஷன் சி பாருங்க, வில்லிங் டிவோட். வில்லிங்
விருப்பப்பட்டு நாங்கள் எங்களை அர்ப்பணிச்சுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதுதான் சரியான இது. ஆப்ஷன் சி தான் இதுக்கும் ரைட்டான ஆன்சர். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபீல் அட்டானமஸ் when they are able to willing devote time and energy to the studies. இந்த வார்த்தைக்கு இந்த 2 வார்த்தைகளுக்கு பதிலாக இதையும் போடலாம், ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணலாம். இதுவும் சரியா இருக்கும் அப்படின்றது தான் இதுக்கு அர்த்தம். புரியுதுங்களா? இந்த வார்த்தைக்கு பதிலாக இதை நீங்கள் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு தான். அதேமாரி இதுவும் அசீம்லிங்லி கொலைட், அதுக்கு பதிலாக எவிடென்ட்லி கொலைட். இதுவும் சரியானது, ஆனால் இதை விட சரியானது எது? ஆப்ஷன் ஏ. இதுவும் சரியானது தான், ஆனால் இதை விட சிறந்தது எதுன்னா மேட் வேக் ப்ராமிசஸ். ஸோ சேம் ஃபார் வில்லிங் என்கேஜ்க்கு பதிலாக வில்லிங் டிவோட், எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம், விருப்பப்பட்டு அர்ப்பணிக்கிறோம் அப்படின்றது இன்னும் இந்த தொடருக்கு ரொம்ப பொருத்தமானதாக இருக்கும் அப்படின்றது தான் இதுக்கு அர்த்தம். ஸோ அப் டு திஸ் 73 questions முடிஞ்சது. We can see after tomorrow we can see with some other questions from IBPS PO prelims memory based questions 2020. ஸோ இனிமேல் இங்கிலீஷ் கொஸ்டின்ஸ் தான் அதில் வரப்போகுது. மேக்ஸ் அதாவது ரீசனிங் அண்ட் ஆப்ஸ் முடிச்சிட்டோம், 70th முடிஞ்சாச்சு. இன்னும் பாக்கி 30 questions இருக்குது. 30ல் இப்போ 3 முடிச்சிட்டோம். we have completed 3 out of 30. remaining 27 is there. So in upcoming class we will see the 27 questions. Okay, if you like this video, please give a thumbs up, share and subscribe my channel, and don't forget to click bell icon, then only you will get my notification. Thank you. Happy day. All the best. Bye.